والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر لا إله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند
ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن تلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالألف الألفة وبالباء ضبا بالتاء بالتاء ثوابا وبالجيم جبلا بالحكمة وبالخير وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا بالضاد ضياء وبالضاء طاعة وبالضاء غفران وبالعين وبالغير غنى وبالفاء فلاح وبالقاف قربى وبالكاف كرامة وبالأكل لطفا بالمين وعظام بالنون نورا وبالواو وصلة وبالهداية وباليقين اللهم فانا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوزنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمات عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة
أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقف أو إضغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو هزل أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورغبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وعلم بالخير والسعادة والبشارة إلى الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وذر في نور عرش سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. الفاتحة.
Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyatihi ila yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara MMQ pada siang hari ini yang bertepatan pada di TPQ Hidayatul Ilmi yang insyaallah yang sini yang ke-69 kali MMQ yang ke-69. Alhamdulillah para ustazah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambah umur, tambah panjang umur ini. Terasa 69 kali kita bertatap muka di sini. Insyaallah barokah Al-Qur'an berwaras wargane kathah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz-ustazah kok kilane kaya lesu ngono. Durung bayaran ta. Nggih, soalnya kan napa rejepe ditunda benjing satu rejep. Dadi bayarane tunda bisa nggih. Alhamdulillah nggih. Niku wau kula nggih napa kepikiran waduh wayahe poso alhamdulillah napa diuntur asido poso alhamdulillah mamam mriki nggih. Insyaallah Al-Qur'an alhamdulillah. Para ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mawon kula mriki badhe maosaken daripada susunan acara yang nomor pertama adalah pembukaan sudah kita lalui bersama. Yang kedua adalah pembacaan prosesi khatmul Quran dan doa Al-Quran yang sudah kita lalui. Semoga diterima hafal doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara yang bertiga nanti sambutan di sini sambutan oleh Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Zaki. Ustaz Haji Zaki. Kemudian pengumuman yang insyaallah satu akan disampaikan oleh Ustaz Zaki. Kemudian Kemudian pembinaan yang insyaallah akan diisi oleh Ustaz Zuhairi Alawi. Kemudian yang terakhir acara doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Wahyudi. Semoga nanti acara kita dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah panjenengan niki para pejuang Al-Qur'an nggih. Sing diarani pejuang nggih mboten enak Bu nggih. Tapi enak Bu. Tapi jenengan kaduyang ini bahasanya perjuangan jenengan eling-elingno napa? Gawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah lah kita kumpulan kita di sini akan dibalas yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk acara selanjutnya ialah sambutan dari Sahibul Bait untuk Ustaz Haji Zaki. Harap datang ke podium. Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan Ustadz Basyari Alwi sebagai Ketua KPA, Koordinator Tilawati beserta staf-stafnya, dan yang kami muliakan para ustadz-ustadzah sekota kabupaten metode Tilawati. Puji syukur alhamdulillah pada pagi setengah siang hari ini kita ditakdirkan untuk berkumpul di dalam suatu majelis yang insyaallah penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz-ustadzah yang kami muliakan, di sini kami sebagai perwakilan dari TPQ Hidayatul Ilmi mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Semoga dengan kehadiran panjenengan di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan wa maqbulan indallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami memohon maaf apabila ada tempat atau hidangan yang nantinya kurang berkenan di hati para ustadz-ustadzah menawi wau di tengah perjalanan di sisi ngene iki Hidayatul Ilmi jelepet. Ada yang di perempatan jalan bingung terus wau. Oh nggih, kula Sherlock 4 kali kata Sherlock nggih, 3 kali napa yang di lembaga. Ngapunten. Ataupun ada hidangan yang nantinya kurang berkenan di hati para panjenengan sedaya menawi kelompok mang oleh memek cilok salah cilok cilik. Ngapunten Kang Agung. Oh nggih, lagi terus pentol terus. Nggih, kami selaku perwakilan dari lembaga TPQ Hidayatul Ilmi mengucapkan mohon maaf atas segalanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun perwakilan dari Ustadz Haji Zaki yang disampaikan tadi oleh Ustazah Nafisah. Nggih. Selanjutnya untuk yang kedua adalah pengumuman yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja nggih. Saya di sini bertugas membaca beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu peserta yang hadir yang tidak hadir pada MMQ kali ini yaitu berjumlah 30 ustadz atau ustadzah dengan perincian sebagai berikut, yaitu TPQ Miftahul Ulum ada 2 ustadzah yang tidak hadir, yaitu Ustadzah Alfi Kamalia izin, Ustadzah 2 Ustadzah Saidah izin cuti. Terus TPQ Al-Azhar ada 1 yang tidak hadir, yaitu Ustadzah Muslihah izin. TPQ Nurul Quran ada 1 yang tidak hadir, yaitu Ustadzah Putri Rahmah Alia. TPQ Rodul Banat wal Banin ada 1, yaitu Ustadzah Nur Afia. TPQ Ar-Rahman ada 3 ustadzah yang tidak hadir, yaitu Ustadz Abdul Qahar, Ustadzah Nafisa, Ustadzah Fatimah Zahra.
Terus TPK Hidayatul Salafiyah ada dua saja yaitu Ustaz Putri Rahmalia, Ustaz Aulia Laili. Izin ada acara. TPK Madinul Quran ada dua yaitu Ustaz Rizal Saida dan Ustaz Musliha. Izin. TPK Alhamidun ada satu yaitu Ustaz Mia Damayanti. Izin. TPK Baitur Rahman ada satu yaitu Ustadzah Arif. Izin. TPK Manarul Huda ada dua yaitu Ustadzah Sofiatul Bidayah dan Ustadzah Darojatul Aulia. Izin. Selanjutnya TPK Nurul Hidayah ada satu yaitu Ustadzah Nia Oktavia A. Izin. Hadir. Oh, mboten tanda tangan. Oh, sampun. Oh, nggih. Oh, ada yang kelewat. Terus TPK Hidayatul Mubtadiin ada satu yaitu Ustazah Zakiyatul Miskiyah. Khairul Rahman 8. Khairul Rahman itu semua. Beli resmi lagi. TPK Darul Hamidiyah ada 8. Tidak hadir semua nih. Izin tidak hadir semua. Demikian perincian yang tidak hadir. Kemudian berikutnya yaitu MMQ bulan depan, bulan Januari di TPK Al-Islah Randusari pada tanggal 18 Januari 2026. Insyaallah penutupan terakhir. Terus MMQ berikutnya di TPK Nurul Hidayah Melaki. Yang berikutnya yaitu pelaksanaan ujian cabang yang awalnya di bulan Januari tanggal 11 karena ada sesuatu hal dimajukan pada tanggal 28 Desember minggu besok bertempat di SD UPTN SD Bangilan Alun-Alun Utara. Yang berikutnya yaitu untuk istighosa akbar menjelang ujian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Desember di Masjid Hidayatullah Karangketuk. Karangketuk. Dan diharapkan untuk ustadz-ustadzah, wali murid dan muridnya memakai putih-putih. Dan diusahakan sholat berjamaah di masjid. Yang berikutnya yaitu absen yang datang terlambat TPK Al-Ghazali, TPK Ar-Rahman, TPK Baitur Rahman, TPK Raudatul Banat wal Banin. Demikian beberapa pengumuman. Apabila ada kekurangan atau kurang jelas kami mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Zaki. Untuk acara selanjutnya langsung saja agar nanti langsung selesai yang pembinaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Basari Alwi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال بعد. Ayyuhal mukarramin, para alim, para sepuh, para bini sepuh yang kalau taati wabil khusus semuanya ustadz, ustadzah yang hadir pada hari ini yang saya muliakan semuanya. Wabil khusus lagi adalah PPK Hidayatul Ilmi yang saya muliakan. Langsung kemauan terkait dengan semuanya itu TPK metode tilawati atau KPA kota plus kabupaten yang di bawah naungan Kota Pasuruan. Persiapan satu di sini akan menjelaskan nanti saya persiapan ujian, lalu persiapan istighotsah, lalu ngocok arisan. Sambun. Niki kula nyuwun wekdal panjenengan jam 11 harus sudah keluar semua. Karena nanti pengurus akan masih ada acara rapat, melanjutkan rapat terkait dengan persiapan ujian dan istighotsah. Nggih. Alhamdulillah niki nanti tidak ada makan piringan terus langsung dibawa pulang, memberi kesempatan sing siam nggih langsung beto siap stanten deh. Kula samangkin siam keranten boten wonten napane mungkin lek wonten nggih boten siam. Nggih. Nun sewu saestu. Niku wau wonten ngrikon niku mboten pireng sama sekali. Pindah ke sana pun enggak krungu sama sekali. Karena ini ditutup dengan kaca. Ini ngriki, Masya Allah. Kuping sampean sampai kembut-kembut kuping sampean. Saking banteri itu namanya tidak adil. Nggih. Tidak adil terhadap pang kuping sampean. Nun sewu salah pojok ngringkong nggih.
Dua hari yang lalu saya ke sini ninjau lokasi. Mulai tadi kalau tengeri kuping niki ambil pikiran kula niki boten pas. Sampai terganggu pikiran kula. Terganggu aku ngomong-ngomong kok iki. Gara-gara MMK ini koyo ndak kurang syarat koyo. Nun sewu tujuan MMK niki ngaos nggih. Menjaga Qur'ane panjenengan dan semuanya nanti itu akan saya fasilitasi terkait dengan sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran nggih nun sewu panjenengan sedanten niki kula percados panjenengan saged ngajar. Ada yang 15 tahun, ada yang 13 tahun, bahkan sebelum tilawati jenengan sudah mengajar. Pak Basori percaya sampean saged ngajar. Namun nuwun sewu tilawati di bawah naungan KPA Kota Pasuruan nuwun sewu boten muluk-muluk. Nuwun sewu boten muluk-muluk. Yang terpenting putra-putrine panjenengan murid-murid sampeyan niki saged maos Quran sampai sedini mungkin. Nggih. Kalau memang sing daftar dateng TPK panjenengan niku umpama di situ sampai 3 tahun sudah khotaman. 3 tahun khotaman. Berarti itu namanya pembelajaran tilawati itu nyambung. Tapi telung tahun jilid siji nggih atau 5 tahun jilid siji itu namanya Joko sembung naik becak ndak nyambung ya. Apane ndak nyambung? Sistem pembelajarannya tidak nyambung. Maka Pak Basori punya inisiatif bahwasanya setiap lembaga itu harus melaporkan sistem cara pengajaran di mana? Di lembaga masing-masing selama selama pertemuan 1 sampai pertemuan 51 dan bisa digambarkan. Nggih. Maka semuanya saya mempunyai pikiran semua ketua lembaga harus bisa di luar kepala untuk jelas ngono ae. Nggih. Sistem pembelajaran pengajarannya itu sudah ada namanya napa namanya ada namanya teknik pembelajaran nggih. Masih punya teknik pembelajaran dalam masih punya napa pun lecet Nompon ical. Itu yang perlu saya angkat kembali. Sing wis sampean rumangsane sampean wis iso tapi ternyata ndak iso, atau bisa tapi muridnya ndak bisa, itu berarti ndak nyambung tilawatinya. Cara pengajarannya boten nyambung. Oleh karena itu nanti ada namanya istilahnya kocokan teknik pembelajaran. Niki sebetulnya saya kemas. Di tilawati itu setelah berjalan lebih dari 5 tahun itu namanya ada program bengkel tilawati. Bengkel tilawati. Lebih dari 5 tahun itu namanya ada program bengkel tilawati. Tapi ya apa caranya? Model-model caranya itu bisa tanya jawab ketika MMK. Tapi Pak Basori
sudah saya berikan pada sampean semuanya bahwasanya sebelum selesai MMI kurang 10 menit tak suruh tanya kan nggih. Bolak-balik setiap MMI Pak Basori itu mesti monggo tanya apabila tidak paham dari segi apapun. Monggo. Tapi tidak pernah ada berarti hebat. Tapi pada kenyataannya Pak Basori mikir lagi. Oh hebat ngomong tak pasuruan. Iya jadi sampean jeneng sing mimpin Pak Basori ngomong. Gede ndas Pak Basori. Tapi Pak Basori kene berkecamuk. Apa iya sih? Pak Basori ndak ngerti nopo niku ndak gampang percaya sama orang itu. Percaya nggih, tapi di luar saja percayanya itu. Tapi di dalam penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa iya sih? Apa iya sih? Apa iya? Nggih. Oleh karena itu Pak Basori mempunyai program semacam ini tampil di bukanya. Napa? Panjenengan sedanten anggapen itu adalah uji mental khususnya kepala TPPK. Nggih. Itu nanti kocokane kula beto tapi kula kocok mawon. Boten kula dalaken. Tapi nanti tak suruh memberi contoh adalah TPPK punten niku TPPK SDI insyaallah. Kepalanya TPPK SDI. Tak cocok tok. Wis tutu jeneng sampean. Buat contoh nggih untuk jenengan nanti itu sudah saya kemas nggih. Sebagai contoh paling lama 15 menit. Paling lama 15 menit. Nggih. Itu nanti tujuannya itu untuk menjaga cara pengajaran sampean nyambung tilawati nyambung. Kranten tilawati itu kelebihan tilawati itu dibaca simak. Sampean wis sayangi baca simak ngeten. Pertanyaane ya napa lemome mboten sami itu ngoten nggih. Sudah saya kasih caranya. Kelas membawai beberapa rombel. Tapi itu namanya kelas kirang sehat. Kalau terlalu banyak rombel. Nggih. Paling banyak 3 ta. Jangan lebih dari itu. Nggih. 2 masih mendingan. Tapi kalau 3 bahaya. Cara pengajarannya pasti itu waktunya. Mesti kelebihan waktunya. Nggih. Oleh karena itu supaya semuanya lembaga itu nanti melatih diri di hadapan guru-gurunya. Nggih. Nomor 1 insyaallah siap nggih. Keporo-keporo nggih. Halo. Iki lek ndak dicoba sampean ndak paham. Paham tapi nggih tapi ndak kepanggih. Nggih. Kalau percaya sampean niku ngoten niku. Nggih. Teknik pembelajaran intinya niku mengembalikan teknik pembelajaran atau metode pembelajaran atau memahami pakem pembelajaran. Nggih paham nggih? Niki harus siap sedanten. Sebetulnya ini regulasi ini samangkin kan tahun 2025 akhir nggih. Tahun 2026 dimulai tahun 2026. Oleh karena itu yang sekarang masih ada MMQ yang akan datang nggih. Masih ada MMQ. Saya harapkan nanti kocokan ini kami tidak ada istilahnya niku napa intine tidak ada pilih-pilihan nggih sedanten baik itu TPQ baru maupun TPQ lama
TPK baru sudah diajarkan. TPK lama apa maneh? Nggih. Pasti memahami. Kadang-kadang itu lebih paham daripada TPK yang baru karena masih baru. Karena masih baru. Nggih. Satu. Tidak ada iki ada. Makanya harus siap. Lek ngoten-ngoten niki berarti semuanya siaga satu. Siaga satu. Khususnya kepala TPK. Nggih. Saya minta niki kepala TPK Darun Najah dulu. Ngeten. Nggih, karena rupane kepala Darun Najah ini biasa ngisi di PGG, maka saya sebagai contoh nggih untuk persiapan ujian, satu persiapan ujian, tolong putra putrine panjenengan persiapan ujian yang ikut ujian akhir santri niki nuwun sewu KPA nyun agungipun pangapunten atas majunya ujian yang mana dari awal pengumuman itu tanggal 11 nggih 11 Januari ternyata di sana ada sesuatu hal mungkin sama bertanya-tanya apa sesuatu hal itu kira-kira ada enggak yang tahu enten semerap ada sesuatu hal niku sesuatu hal itu sing muji boten saged dari Surabaya sing penguji intinya itu nggak bisa nguji karena dolen nang Mekah dolene nang Mekah. Mugi-mugi atas kesabaran sampean niki katut nang kabeh. Amin. Termasuk kula ngendonga. Akhire kula majuaken. Maju apa mundur tat? Ngoten. Loh, berangkat kapan? Berangkat tanggal 4. Pulangnya tanggal perkiraan di atas tanggal 20. Kalau awalnya itu tanggal 16 datang. Ngoten. Ternyata berubah lagi. Ternyata di atas tanggal 20 perkiraan. Ngoten. Berarti kan ndak 16 hari, ndak 12 hari. Akhirnya kalau mundur berarti mundur lagi 2 minggu. Aduh kedawan. Kepanjangan selak sing khotaman iki sampun nemu tanggal rebutan. Celak kali siaman. Akhirnya saya memberanikan diri, tapi memberanikan diri niku nunggu kemarin pada ujian tryout. Ujian tryoutnya kemarin alhamdulillah sukses. Tapi ada yang her, nggih. Tadi ada yang her, ada anak 9 yang her. Nggih, ada 3 anak yang masih tetap nilainya tidak nyambung, artinya tidak bisa diangkat. Tapi Bapak saya kira rodok untune rodok lapati landep. Tapi hati-hati ndapati landep iku lek nyokot hati-hati titanus. Lebih bahaya daripada untu sing waras. Artinya apa artinya? Artinya tak kasih kelonggaran, tak tanya. Menurut Ustaz ya nopo? Menurut kula nggih boten usah. Boten usah derek. Tapi kembali lagi sih sampean yang punya murid terus sampean yang punya yang ngajar setiap hari, saya tanya gimana sampean? Kalau bisa tat itu sudah kelas 2 SMP. Kalau bisa, oh iya sudah.
tak lepas yo, tapi di sini tak catet. Nanti kalau ketika ada ujian akhir santri, sampean mandarmu kok masuk, mandarmu kok lulus. Umpama terpaksa juga nilainya kurang, itu saya anggap sudah ndak bisa ditolong. Ngeten lho. Karena sudah antisipasi mun kula sanjange ngoten. Nggih. Ketiga-tiganya saya kasih tawaran semacam itu, minta maju. Nggih, niki supados panjenengan menerap, Pak Basri juga melaporkan lah istilahnya datang panjenengan sedanten. Akhirnya saya lepas, tak cokot. Boleh undune bogang pupak. Nggih. Tapi Pak Basri punya catatan. Nggih nuwun sewu. Mugi-mugi mawon kalau lepas niki didandani karena masih ada waktu 1 minggu niki spesial. Waktu yang spesial kan liburan. Usahano wis, mari subuh diajari, mari beduk diajari, mari asar diajari, mari maghrib diajari. Yo, sesuai kan? Saged ngeten kula dibiasakan ngoten karena waktunya ini napa namine waktunya ada waktu khusus. Usahakan liburan iki sak marine ujian liburan. Kados iki kula ngeten sampun kula kepalaken. Ojo dolen nang ndi. Pokoke liburan sampean kudu ambek Pak Basri ambek gurunya. Ngeten kula. HP ini lek kate nggo HP gowon, tapi aja digawe gowon tok ae. Tak ora aja digowo, ngono kan koyoke ya napa nggih. Gowon tapi gowon tok. Enten kula. Gawe ngaji ndak apa-apa, kula ngotenaken. Nggih, di antaranya niku waktu masih ada waktu. Makanya Pak Basri rada longgar, kula longgaraken. Kersane ditambahi. Karena kebanyakan salah fatal itu ada di harokat, fathah dios doma dios fathah, doma dios kasro. Ini parah sebetulnya. Panjang pendek itu sering lupa, itu parah. Nggih. Ini saya mengungkapkan ini supaya yang lain juga persiapan. Ampun ngantos sing hermawon, yang tidak her masih banyak waktu untuk lebih bagus lagi. Nggih, sing persiapan ujian, monggo guru finishingnya disiapkan waktunya, terus disiapkan juga jamune kepala iku nggih. Ampun ngantos dikongkon ngetes terus saya rek anune guru finishingnya, yo ana jamu. Cek endak keselen kegere. Itu yang menentukan TPQ ini jenengan. Lanjut dari segi ujian. Nomor pun ngantos supe, nomornya jangan sampai lupa, masih tetap menggunakan nomor itu. Nggih di bawah. Kinten masih tasik wonten napa ical? Insyaallah boten nggih. Lajeng persiapan istighosah. Karena kemarin infonya masih kurang, nggih. Persiapan istighosah itu saya ulas lagi kemarin di sini ada tambahan sedikit. Nun sewu istighosahnya tetap ada di Masjid Karangketuk. Nggih. Ada di Masjid Karangketuk nomor 1. Di situ enak parkirannya eco, mobil saged mlebet sedanten, sepeda motor saged mlebet sedanten. Saya tanya, berapa kira-kira Ustaz? Lebih banyak dari tahun yang kemarin? Nggih, lebih banyak. Samakin insyaallah hampir 1000. Hampir 1000. Ake hitungan ake. Sing ujian 270 kali 3 berapa?
Berapa? 800 lebih. Durung ustadzae. Durung penguruse. Durung tanggane. Durung mbae. Kepingin ndongakno bareng-bareng. Keranten ketika berkumpul di masjid menggunakan putih-putih semuanya, nggih, satu lek hatine niku, lek kalau hatinya itu bersih, mesti eling mati, bakal mati kelambine putih-putih ini. Satu, yang kedua memohon kepada Allah karena di situ 40 orang yang berdoa, insya Allah ada satu walinya di situ. Kalau 1000 berapa itu? 40 kali berapa? Ya berarti banyak walinya nanti di situ. Insya Allah sakral. Nggih, di situ makanya kemarin namanya takmir itu seneng. Lek saged teng mriki terus mawon Ustaz pun dipindah-pindah. Ngoten takmire. Ada pilihan sebetulnya. Di Kerapia ada, terus di Gentong pilihannya, tapi sik kurang sip, masih sipan di tengriku. Insya Allah selama tidak ada aral yang melintang, tidak bersamaan, insya Allah tetap di situ istighosah. Nggih. Lajeng istighosah nun sewu untuk napa namine niku? Nun sewu beto konsumsi piyambak seperti yang tahun-tahun kemarin. Terus nun sewu boten konsumsi mawon nggih, termasuk minum itu termasuk konsumsi nggih. Nggih, sing nika untuk tahun ini disiapkan minum nggih boten diminum. Nah, niki insyaallah panitia menyiapkan sedikit nggih. Kersane mulane ndak abot-abot. Mulane padha kabeh abot-abot. Nggih. Disiapno 5 kardus, gledek ndak kalem separuh. Ngoten. Karena itu diputuskan insyaallah nanti rapat itu tidak ada minum. Khusus nyiapno panitia mawon. Minum. Keranten semuanya sudah membawa minum piyambak begitu masing-masing. Nggih. Niku yang belum di napa namine di share kemarin. Nggih. Terus setiap berita-berita yang ada di KPA tolong panjenengan sering dibuka. Nggih. Empun ngantos ada yang ketinggalan. Bisa jadi ada perubahan. Bisa jadi kan? Seperti kemarin pengumuman pertama tanggal berapa tryoutnya, ternyata ada pengumuman lagi, nggih, beda bulan, nggih, beda bulan. Karepe niku bulan Desember karepe niku. Keliru nang Januari ta. Oh, Senes Desember, Oktober, maksudnya Oktober, ternyata keliru Desember. Ngoten. Nggih, wajar lah kelintung nggih. Manusiawi yang kelintung ngoten manusiawi. Tapi dengan informasi lewat grup itu lebih cepat daripada informasi lewat offline. Nggih. Sekarang kan waktunya online. Nggih, sewu. Bahkan kemarin saya minta maaf hasil napa tryout 1 2 itu tidak ada offline. Nggih, kalau tahun-tahun kemarin pasti ada offline. Tapi sekarang tidak ada offline. Cukup online saja. Karena itu ujian 2 kali tryout itu sudah tertera ada di online. Terus dan itu sama dengan napa istilah niku? Persyaratan ikut ujian. Nggih.
Bun ngantos sewu kami sudah berpikir semuanya terkait dengan kemaslahatan panjenengan sedanten supados rada pinter pengurusi rada pinter nggih panjenengan sedanten TPQ-nya juga harus lebih canggih lagi. Mungkin hanya itu dari saya nggih terkait dengan istighosah. Jamnya mantun maghrib pokok salat isya teng masjid nggih sing derek niku ini kadang-kadang niki guru-guru niki kurang kebersamaan nih kadang-kadang perlu saya ucapkan umpama TPQ kula ngomong nggih ikut ujian yang ikut ujian itu semua gurunya diangkuten supaya bisa berpartisipasi ikut mendoakan muridnya bukan guru finishingnya saja bukan kesempatan dikasih panjenengan itu ikut mendoakan putra putrine yang mana yang siap ujian ini adalah pernah Anda ajari nggih kan itu kan murid sampean kabeh duduk murid sing finishing tok niki salah kaprah tahun-tahun kemarin masih ada yang mengeluh seperti itu. Guru saya tidak datang Ustaz. Guru saya Ustaz kalau uzur syar'i tidak masalah bahkan didoakan. Tapi kalau uzur-uzuran niki ngrumat akal. Nggih. Nuwun sewu kok tegang ngene wong ya. Ndak guyune tegang tok. Delok kok bakso ditanggang. Nggih, sementene Kang Agung cekap mawon sak mangkin nuwun sewu. Langsung kocokan teknik pembelajaran. Saya serahkan untuk Bu Titi. Monggo. Sampai jelaskan secara cepat. Paham, enggak paham? Jarno wis. Lek saged sampean rekam. Duwe buku ndak tahu dicatet, duwe HP ndak tahu digawe, tapi lek buka TikTok aktif. Apa maneh 12. Mari ini satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nggih, muka dimatur ikut yang debat nanti. Nggih. Waktunya sedikit. Cara tanya sudah? Buku cara tanya? Sudah. Monggo. Kita hanya apa ya? Mengulang saja mengingat kembali. Kan ini sudah sering dijelaskan ya sama Ustadz. Tentang sistem pembelajaran di Tilawati. Idealnya pembelajaran di Tilawati berapa hari? Berapa? 5 hari. Umumnya 5 hari. Oke. Ketutupan tulisannya.
Boten kan. Nggih. Setiap satu kali pertemuan membutuhkan 75 menit. Nggih. Leres. Dah. 75 menit ini dibagi menjadi 5 bagian atau 5 tahapan. Iklan nggih. Bagian yang pertama, tahap yang pertama 5 menit pertama diisi dengan doa. Kemudian 15 menit peraga. 30 menit baca simak 20 menit materi tambahan dan terakhir 5 menit doa penutup. 5 menit pertama doa pembuka. Apa saja? Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, penyerahan diri kepada Allah. Bunyinya seperti apa? Raditu billahi robba sampai akhir. Kemudian yang ketiga, iya dah. Kelancaran berbicara. Seperti apa bunyinya? Rabbi shrah li akhir. Yang keempat, doa hendak belajar. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Kemudian yang terakhir, memperoleh rahmat. Beda doanya. Kok gak kompak ini? Beda doanya. Sama kan? Lagi ya. Yang pertama tadi apa? Yang dibaca. Al-Fatihah yang kedua. Penyerahan diri kepada Allah yang ketiga. Kelancaran berbicara. Keempat, hendak belajar yang kelima. Memperoleh rahmat. Masih panas akhir kali mulai sing semangat. Nggih. Lanjut lagi. Yang kedua bagian yang kedua. Peraga ini ada beberapa teknik. Ada teknik 1, 2, 3. Teknik 1 apa itu? Guru berbicara, murid mendengarkan. Teknik 2. Teknik berbicara apa? Guru membaca. Guru membaca, murid mendengarkan. Teknik 2. Guru membaca, murid menirukan. Kemudian yang ketiga, guru dan murid membaca bersama-sama. Dipakai peraganya. Saya tuh. Ono sing guyu. Curiga. Ya. Ini kan hiasan. Kayak bros. Nggih. Ini fungsinya peraga ini apa sih? Ada yang tahu enggak fungsinya peraga? Ini kan sebagai pembiasaan ya. Anak supaya bisa di setiap pokok bahasan. Kalau sampean enggak baca, anak mungkin agak susah di bukunya. Dibaca nggih? Lanjut. Untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 15 menggunakan teknik. Nah, kita revisi. Menggunakan teknik 2 dan 3. Di pertemuan 1 sampai 15 menggunakan teknik 2 dan 3. Baca dulu semuanya di teknik 2. Diulangi lagi satu halaman yang sama di teknik 3. Berarti dibaca 2 kali. Setiap satu halaman. Seperti itu jenengan. Kok enggak ada yang bersuara? Mboten. Lah seperti apa? Pokok mojo. Nah, ini kan kuncinya ada di peraga.
Nyawanya ada di Braga. Kalau seperti itu ya agak susah juga nantinya. Saya ulangi lagi. Teknik 2 dan 3. Caranya seperti apa tadi? 2 semuanya dulu ya, gurunya dulu ya. Kemudian muridnya di halaman yang sama. Ini halaman 1 seumpama ya. Kemudian yang teknik 3 langsung kan guru sama murid bersama-sama di halaman yang sama. Jangan buka di halaman selanjutnya pakai teknik 3. Ya. Paham nggih? Berapa halaman? 4 halaman. Pertemuan pertama halaman 1 sampai 4. Pertemuan kedua. Pertemuan ketiga. Nomor 16. Terakhir kelima. 17 sampai 20. Khotamnya berapa kali? Hah? 1 sampai 5 itu loh. Berapa kali khatam? 1 kali. Ono sing lamun 3 kali khatam jare. Ya. Ulangi lagi ya. 1 halaman 1 sampai di pertemuan halaman 2. Halaman 2. Pertemuan kedua di halaman. Pertemuan ketiga 4. 5. Berarti khotam 1 kali. Pertemuan ke-6. Balik lagi ke awal. Halaman. Pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8. Pertemuan ke-9. 13 sampai 16. Pertemuan ke-10. 17 sampai 20. Khatam lagi berapa kali sekarang? 2 kali. Lanjut lagi di pertemuan ke-11. Halaman berapa? 1 sampai 4. 12. 13. 14. 15. Khatam lagi berapa kali? Berarti pertemuan 1 sampai 15 khatamnya 3 kali. Kita bisa ambil kesimpulan ya. Pertemuan 1 sama dengan pertemuan 6 sama dengan pertemuan 11. Halaman 1 sampai 4. Pertemuan kedua sama dengan pertemuan 7 sama dengan pertemuan 12. Halaman 5 sampai 8. Pertemuan ketiga sama dengan pertemuan ke-8 sama dengan pertemuan 13. Halamannya 9 sampai 12. Pertemuan ke-4 sama dengan pertemuan 9 sama dengan pertemuan 14. Halaman 13 sampai 16. Pertemuan ke-5 sama dengan pertemuan 10 sama dengan pertemuan 15. Halaman 17 sampai 20. Hafal ya. Insyaallah. Coba cepat. 1 sama dengan 1 sama dengan 1 6 11. Coba 1 6 11 2 7 12 3 8 13 4 9 5 10 15. Oke. Pintar. Alhamdulillah. Hafal nggih? Halamannya juga harus hafal nggih. Insyaallah. Pakai teknik berapa tadi?
Bukan satu, dua dan tiga. Satu sementara jangan dipakai dulu. Skip dulu. Oke. Lanjut. Pertemuan ke-16. Pertemuan ke-16 sampai pertemuan ke-51 menggunakan teknik 3. Apa itu teknik 3 tadi? Guru dan murid membaca bersama-sama. Berapa halaman? 10 halaman. Pertemuan ke-16 halaman 1 sampai 10. Pertemuan ke-17 11 sampai 20. Pertemuan ke-19 balik lagi. Berarti 2 hari sekali khatam. Mungkin lebih singkatnya gini. Ada ganjil, ada genap. 16 tadi ini ganjil apa genap? Genap. Kalau 17 ganjil. Kalau genap 1 sampai 10. Kalau ganjil 11. Pertemuan ke-21 ganjil apa genap? Halaman berapa? Pertemuan ke-24 ganjil apa genap? Halaman berapa? 2 kali khatam, 2 hari sekali khatam. Dari pertemuan 16 sampai ke 51 ini berapa kali pertemuan? Pertemuan ke-16 sampai ke 51 berapa kali pertemuan? Berapa? Yang keras? Ada 34, ada 35, ada 36. Berapa? 36 pertemuan. Pertemuan 16 sampai ke 51 itu 36 pertemuan. Seumpama khatam praga sudah berapa kali itu? Dari mana 18? 36 dibagi 2. Duanya itu tadi setiap kali khatam 2 hari sekali. Berarti 18 ya. Keseluruhan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-51 totalnya berapa kali khatam? 21 kali. Nyantuk ya. Hitung-hitungan ngantuk. 18 ditambah 3 berarti 21 kali khatam praga. Sudah sampai di sini paham? Paham, insyaallah. Terus untuk pertemuan selanjutnya seperti apa? 52 sampai 60. Targetnya kan gini ya, di jilid 1 sampai 5 itu targetnya 3 bulan harus selesai, sudah tes. Targetnya, idealnya. Oke. Nah, berarti pertemuan ke 52 sampai 60 tadi harusnya sudah evaluasi. Evaluasi. Kelihatan ya? Idealnya loh nih. Saya enggak ngomong di lembaganya jenengan. Paling ya meleset. Sama. Di saya juga gitu. Idealnya saja ini. Untuk pertemuan 1 sampai 51 tadi sudah bisa dipahami ya. Yang praga berarti sudah selesai. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada. Lanjut lagi di menit yang ke-30. Apa ini tadi? Baca simak, berarti ada di buku. Duduknya letter U. Seperti itu biasanya. Letter U. Untuk muridnya
idealnya setiap guru memegang 10 murid. Idealnya, 10 murid. Dan tekniknya ini juga beda juga. Kalau di pertemuan 1 sampai 15 menggunakan teknik 2 dan 3. Kalau di pertemuan 16 sampai 51 menggunakan teknik 2 dan 3. Tidak sama dengan peraga. Saya ulangi lagi. Pertemuan 1 dan 5 sampai 15 menggunakan teknik 2 dan 3. Pertemuan 16 sampai 51 juga menggunakan teknik 2 dan 3. Kalau tadi di peraga pertemuan 16 sampai 51 menggunakan teknik 3, tapi di bukunya tetap menggunakan teknik 2 dan 3. Lo bingung kok, lo iki di buku ini kok ini, nanti ada sendiri penjelasannya. Caranya seperti apa? Buku ya, kalau buku gini, teknik 2 dulu. Apa tadi? Guru membaca, murid menirukan. Setelah itu baca simak. Selesai baca simak, baru menggunakan teknik 3. Jangan teknik 2 lanjut di teknik 3. Jangan, teknik 2 dulu baru baca simak, setelah itu teknik 3 dibaca semuanya. Seperti itu. Ragu-ragu jawabnya. Putarannya baca simak bisa yakin bisa lah. Lanjut lagi. Pertemuan 16 sampai 51 sama tekniknya tadi putarannya juga sama. Ada yang ditanyakan? Masih bingung? Waktunya habis. Saya enjoy. Kurang, masih kurang. Berapa menit? 20 menit selanjutnya. Materi tambahan ini menggunakan teknik 2 dan 3. Contoh surat pendek, jangan langsung satu surat. Tapi per ayatnya lek koyo al-bayyinah lak duwa, Bu. Jangan langsung satu surat, tapi perpotong saja, sedikit-sedikit. Jangan langsung dipanjangkan. Doa juga seperti itu. Sama. Pakai teknik 2 dan 3. Sudah paham? 5 menit terakhir doa penutup, doanya dibaca apa saja? Akhir pertemuan seperti apa bunyinya? Subhanakallahumma dan seterusnya. Lanjut. Doa apa? Senandung Al-Quran atau doa mengakhiri belajar. Terus apa lagi? Keluar rumah. Ya apa keluar rumah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Sudah selesai. Lebih malah tak lebih 5 menit. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada beberapa pertanyaan nanti bisa ke Ustadz Bazori Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Titi. Tadi ada yang kurang sedikit saja ketika mengajar
surat pendek dan doa-doa. Nggih. Tekniknya teknik 2 dan 3 lempar. Teknik 2 dan 3 lempar. Terus diulang-ulang dilempar. Ya apa lempar ibu? Setelah dikasih 4 kalimat atau 3 kalimat, setelah itu langsung ditunjuk. Si A, si B, kul langsung pindah wes, enggak usah. Kul diteni, kul huwallah, nah, enggak usah. Kul langsung. Langsung. Itu namanya lempar. Belum di dijelaskan sama Bu Titi. Tinggal hanya itu saja. Nggih. Intinya seperti itu, nanti kepala lembaga nggih menjelaskan seperti Bu Titi ini. Tapi tadi Bu Titi santai nggih, sehingga waktunya maksud saya tadi 15 menit aja Bu Titi. Tapi keasikan Bu Titi akhirnya kebabas medal nggih. Tadi saya ngomong jam 11 sudah keluar nggih. Nggih, monggo lek badhe medal monggo. Sampun niki. Sampun telas. Nggih insyaallah untuk yang akan datang langsung dikocok. Nggih. Seperti Bu Titi niku wau. Nggih. Insyaallah 1 tahun hanya 4 kali. 4 kali kocokan. 1 tahun 4 kali kocokan. Ini setelah itu 3 kali tambah pratika. Napa PAUD juga seperti ini nantinya. Ya, tapi 3 kali selama 1 tahun. Kocokane 3 kali. Setelah itu nanti menjelaskan makharijul huruf, sifatul huruf, artinya tajwid. Itu juga 3 kali selama 1 tahun. Tambah pinter sampean kok. Ya. TPK ini tambah jos, tambah pinter gurunya. Lek kepengin murid pinter iku gurune kudu pinter di dhisik. Nggih nuwun sewu. Nggih kaya soro tapi sampean jalani insyaallah kebiasaan dibiasakan insyaallah gampang. Insyaallah sampean jadi ustaz yang betul-betul jadi ustazah. Mungkin sampai yaumil qiyamah jenengan masih tetap menjadi guru ngaji. Nggih. Barokahnya guru ngaji tetap menempel datang panjenengan sedanten. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk doa takhtim Ustaz Wahyudi. Pundi? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah ya qadiyal hajat iqdi hajatana wa sahhil umurana ya Allah. Sahhil umurana wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana